सत श्री अकाल दोस्तों, वैलकम टू डोर स्टैप एजुकेशन पॉइंट। उम्मीद करदा तुसी सारे बहुत ही वधिया होने आ। अज दी सिविक्स दी क्लास विच आपां डाइवर्सिटी टॉपिक नूं डिस्कस करन जा रहे हैं। ये क्लास तुहाडे पीएस टैट एंड सी टैट के एग्जाम लई तां इंपॉर्टेंट है ही, बाकी जेकर तुसी किसी होर भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तां इत्थों प्रश्न आउण दी उम्मीद हुंदी है। सो शुरू करते हैं अज दी अपनी क्लास नूं शुरू करन तो पहलां चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लियो एंड वीडियो नूं लाइक भी जरूर कर सकते हो। एंड दोस्तों, जेकर आपां डाइवर्सिटी की गल करते हैं, जिन्हों आपां पंजाबी विच विभिन्नता कहने हैं, ये जिहड़ा टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अजकल आपां रियल लाइफ सिचुएशन दे विच भी जदों आपां निगाह मारते हैं तो अपने नाल दा जिहड़ा बैठा व्यक्ति है अपने नालों बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो सकता। ईवन तुसी कई बार जुड़वा बच्चे भी वेखे होने आ कि ट्विंस ब्रदर या फिर सिस्टर होंदे आ, तुसी उन्हां दे विच जदों भी वेखदे हो उन्हां दा जिहड़ा फेस हैगा वो तो मैच कर रहा हुंदा, बट फिर भी उन्हां दे विच बहुत सारियां विभिन्नता भाव जिहड़ी डाइवर्सिटी हैगी वो पाई जाती है। हो सकता है कि जिहड़ा एक बच्चा सीगा जिहड़ा कि एक ट्विन सी, एक बच्चे का जिहड़ा इंटरस्ट सीगा वो किसी होर कह सकते हैं गाने विच सी, दूसरे का जिहड़ा इंटरस्ट सी वो किसी होर गाने विच हैगा सी या फिर किसी सिंगर विच सी। एक बच्चे नूं खाण पीण दे विच कोई होर चीज़ पसंद सी ते दूजे बच्चे नूं कोई होर चीज़ पसंद सी। इसे तरह ही जिहड़ी डाइवर्सिटी हैगी है अपने देश विच ये तुहानूं वेखण नूं मिलदी है, भावें वो भाषा के आधार पर होवे या फिर कह सकते हैं कि अपनी जिहड़ी रेस हैगी है नस्ल के आधार पर भी हो सकती है, धर्म के आधार पर भी हो सकती है। तुहानूं सारिਆਂ नूं पता कि अपने देश विच भारत देश विच बहुत तरह के जिहड़े धर्म हैगे आ वो पाए जाते हैं, जिवें कि हिंदू धर्म हो गया, सिख धर्म हो गया, इस्लाम धर्म हो गया, क्रिश्चन धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, बुद्ध धर्म हो गया। इस तरह ही बहुत सारे जिहड़े धर्म हैगे आ अपने देश विच पाए जाते हैं। बट ये नाल ही जेकर आपां गल करिए तो आपां नूं यूनिटी भी वेखण नूं मिलदी है। सब तो पहलां आपां जेकर डाइवर्सिटी की गल करते हैं कि अपने भारत विच जेकर मैं पंजाब की ही गल करां तो पंजाब विच जिहड़े लोग हैगे आ उन्हां दा जिहड़ा खाण पीण हैगा, पहरावा है, वो कितना वखरा हैगा। अपने पंजाब विच भंगड़ा जिहड़ा नाच हैगा जी वो कीता जांदा। इस तरह ही जेकर जदों आपां साउथ विच जाने आ, मैं दक्षिणी भारत की गल कर रहा, जदों आपां उधरली साइड जाने आ ते उत्थे वाले जिहड़े लोग ने उन्हां दा जिहड़ा खाण पीण है उहदे विच भी तुहानूं बहुत सारियां विभिन्नता वेखण नूं मिलदियां ने। एंड खाण पीण दे नाल उन्हां दा जिहड़ा पहरावा हैगा आ, कदे कदा तुसीं वेखिआ होना कि वो धोती कुर्ता भी पा लैंदे हुंदे आ। मतलब यह कि उन्हां दा जिहड़ा खाण पीण है, उन्हां दा जिहड़ा पहरावा है अपने उत्तरी भारत के लोगों नालों, भाव जिहड़े पंजाब के लोग हो गए, ईवन जिहड़े हिमाचल हरियाणा के जिहड़े लोग हो गए या फिर कोई होर भी स्टेट हो सकती है, जम्मू एंड कश्मीर के जिहड़े लोग हो गए, इन्हां विच काफ़ी सारियां जिहड़ियां विभिन्नता ने ये पाईयां जांदियां ने। तुहानूं सारिਆਂ नूं पता लगभग अपने भारत विच 1600 जिहड़ियां भाषावां ने ये तुहानूं वेखण नूं मिलदियां हैगियां ने। एंड 22 जिहड़ियां भाषावां ने उस संविधान के अकॉर्डिंग उन्हां नूं 8वें शेड्यूल दे विच इन्हां नूं कह सकते हैं कि दर्जा दिता होया कि इन्हां भाषावां दे विच जिहड़े ऑफिशियल जिहड़े वर्क हैगे आ जी वो कीते जा सकते हैं। एंड इस दे नाल ही आपां जदों गल करदे हां भारत विच विभिन्नता दी ते आपां नूं बहुत सारियां जिहड़ियां बोलियां हो गईयां, कपड़े हो गए, खाण पीण हो गया, ये तो वेखण नूं मिलदा ही है। एंड जेकर आपां इहनूं डिवाइड करिए, जेकर आपां गल करते हैं भारत विच विभिन्नता की, जदों आपां इहनूं डिवाइड करते हैं जिवें कि जिहड़ी रेशियल हैगी है, मतलब कि नस्ल के आधार पर भी जिहड़े तुहानूं विभिन्नता वेखण नूं मिलदी है। नस्ल के आधार पर किवें वेखण नूं मिल सकती है जी, जिवें कि किसी का जिहड़ा कद है, रंग है, वो वखरा वखरा हो सकता है, किसी का जिहड़ा वालों का जिहड़ा कलर है जी वो डिफरेंट हो सकता है। जेकर आपां लिंग्विस्टिक की गल करिए, भाषा भी काफ़ी सारे बोलण वाले जिहड़े लोग हैगे ने जी ये तुहानूं वेखण नूं मिलदे आ, जिवें कि कई लोग पंजाबी बोलते हैं, कई लोग हिंदी बोलते हैं, कई लोग मराठी बोलते हैं, गुजराती बोलते हैं, तमिल बोलते हैं, किन्नियां सारियां तुहानूं भाषावां भी वेखण नूं मिलदियां ने। एंड इस तरह ही धर्म के आधार पर भी तुहानूं जिहड़ी विभिन्नता हैगी आ ये वेखण नूं मिल सकती है। एंड जिहड़े जाति के आधार पर भी पहलां वाले टाइम दे विच जिहड़े लोग सीगे उन्हां दा जिहड़ा बाय जन्म तो ही उन्हां नूं जातियां दे विच वंड दिता जांदा सी। एंड उन्हां नूं कहा जांदा सीगा कि हुण इन्हां दे अकॉर्डिंग ही तुसीं काम करना है। मतलब वो तो पहलां वाली गल सीगी, अजकल भी आपां वेखदे हां किते ना किते कास्टिज़म तुहानूं हजे भी वेखण नूं मिलदा हैगा। मतलब ये कि भारत विच जेकर आपां विभिन्नता की गल करदे हां बहुत सारियां विभिन्नतावां तुहानूं वेखण नूं मिलदियां ने। हुण आपां गल करदे हां यूनिटी इन डाइवर्सिटी की, कि अनेकता विच एकता। अपने भारत विच तुहानूं इन्नी ज़्यादा डाइवर्सिटी वेखण नूं मिलदी है, बट फिर भी आपां एकता की गल करदे हां। क्यों करते हैं? जदों भी कोई अपना राष्ट्रीय त्यौहार आउंदा आ ते आपां सारे ही रल के मनाउने आ। आपां हुण एजुकेशन ऑफ पंजाब की ही गल कर लीए या फिर अपने जेकर किसी भी सरकारी स्कूल की गल करते हैं तो जदों भी 15 अगस्त आउंदा है या फिर कोई भी इहो जिहा नैशनल
ਫੈਸਟੀਵਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਈਵਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਲ ਕੇ ਉਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੂਰਖ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਬਟ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਈਵਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਮੇਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਐਂਡ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਨਿਟੀ ਇਨ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟੀ ਇਨ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਡਿਸਕਵਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਡਿਸਕਵਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਾਮ ਦੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ, ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਯੂਨਿਟੀ ਇਨ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨਿਟੀ ਇਨ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਸੀ, ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਏਕਤਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਈਸਾਈ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 2-3 ਟਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਟਰਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜੁਡਿਸ, ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਜੁਡਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਖਪਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੂੜੀਵਾਦ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਵਿੱਚ ਵਿਖ ਰਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਪੈਨ ਮੰਗਿਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਨ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਜੁਡਿਸ ਐਂਡ ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟ੍ਰਿਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪ ਦੱਸੂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜੁਡਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ। ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਜਰਨਲ ਜਦੋਂ ਓਵਰਵਿਊ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਮੇਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪ ਆ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਮੇਜ ਬਣਾ ਲਈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪ ਆ। ਐਂਡ ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਐਂਡ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਮੇਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪ ਆ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰੈਜੁਡਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਨਾ ਪਰਸਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਬਲੀਫ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਪ੍ਰਤੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਲੀਫ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੈਜੁਡਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭੇਦਭਾਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੀ ਏਜ ਤੱਕ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨਲ ਓਵਰਵਿਊ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ,
मतलब वो मैं कहता एंड ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਤੇ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬਿਲੀਵ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਜੁਡਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਜੁਡਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਿਲੀਫ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਪ੍ਰਤੀ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਜੁਡਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰੀਜੁਡਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਤਕਰਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਜੁਡਿਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਓਪੀਨੀਅਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਫਲਾਣੇ ਪਰਸਨ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਆ। ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸਮਾਨਤਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਅਮੀਰ, ਕਈ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਗਰੀਬ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੀ? ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ? ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ 14 ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੇਮ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ? ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਐਂਡ ਆਰਟੀਕਲ 15 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੀ ਰੇਸ ਕਰਕੇ, ਕਾਸਟ ਕਰਕੇ, ਸੈਕਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇਸ ਆਫ ਬਰਥ ਕਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਰਟੀਕਲ 16 ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਅਵਸਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਵਸਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਫਲਾਨਾ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬੈਠਾ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ 17 ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਛੂਆਛੂਤ ਹੈ, ਅਬੋਲਿਸ਼ਨ ਆਫ ਅਨਟੱਚੇਬਿਲਟੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ 18 ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬੋਲਿਸ਼ਨ ਆਫ ਟਾਈਟਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਟਾਈਪ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮਥਿੰਗ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਲਦਾਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੇਰਲ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲਦਾਖ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਦਾਖ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕੇਰਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੇਰਲਾ ਵਰਗੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ, ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਲਦਾਖ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਦਾਖ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੋਟਾ ਤਿੱਬਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਲਦਾਖ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਲਦਾਖ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੋਟਾ ਤਿੱਬਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਂਡ ਲਦਾਖ ਤੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੀ, ਇਹ ਲਦਾਖ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਲਦਾਖ ਤੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਂਡ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲਦਾਖ ਵਿੱਚ 400 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਸੀਗਾ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। 400 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਦਾਖ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਐਂਡ ਕੇਸਰ ਸਾਗਾ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਐਪਿਕ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਲਦਾਖ ਵਿੱਚ
ਕੇਸਰ ਸਾਗਾ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਪਿਕ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਪਿਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਐਂਡ ਗਾਇਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੁਸਲਿਮ ਤੇ ਬੁੱਧਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੇਸਰ ਸਾਗਾ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਪਿਕ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਐਂਡ ਇਹ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਪਲੇਸ ਨੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਅਰਬ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਅਰਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੇਰਲਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਬਣ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਸਾਗਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਰਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਗਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਇੱਕ ਕੋਸਟਲ ਰਾਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਸਟਲ ਏਰੀਆ ਹੈਗੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਐਂਡ ਕੋਸਟਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਬਤ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ এনवायरमेंट ਹੈਗਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਟੇਬਲ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੌਂਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਲਾਇਚੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਾਲੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਸੀਗੇ ਅਰਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈਗਾ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਦੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੈਂਟ ਥੋਮਸ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਸੀਗਾ ਇਹਨੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੇਰਲਾ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਲਗਭਗ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਟ ਥੋਮਸ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਧਰਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਬਨ ਬਤੂਤਾ ਨਾਮ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੋਰੋਕੋ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਵਲੌਗ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸੀ। ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਲਦਾਖ ਦੀ, ਲਦਾਖ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਪਸ਼ਮੀਨਾ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਲ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਸ਼ਮੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਸ਼ਮੀਨਾ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਲ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੂਲ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਸ਼ਮੀਨਾ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਐਂਡ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਕਿਹਨੇ ਸੀਗੀ। ਮਤਲਬ ਭਾਰਤ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਬਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਯਾਤਰੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਵਾਸਕੋ ਡ ਗਾਮਾ। ਵਾਸਕੋ ਡੀ ਗਾਮਾ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਯਾਤਰੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਉਹ ਰਾਹ ਲੱਭਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਯਾਤਰੀ ਸੀ ਇਹਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ ਵਾਸਕੋ ਡੀ ਗਾਮਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਮੀਦ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਸਫੁਲ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ। ਜੇਕਰ ਕਲਾਸ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਐਂਡ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਇਹ ਕਲਾਸ ਤੁਹਾਡੇ PS ਟੈਟ CTET ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਈਵਨ ETT ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਕਲਾਸ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ GK ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਤਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਗॉड ब्लेस यू ऑल।